이제 조용히 기도하는 마음으로 준비합시다. 30초입니다. 지금부터 승리하신 만왕의 왕 천지인 참부모님을 중화민국 위란에 모시고 천상과 지상세계 영육계 전 인류가 동참하는 가운데 문선명 참 아버님께서 천기 3년 전력 7월 17일 양력 9월 3일에 천주 성화하신 13주년과 강현실 참 어머님께서 천기 10년 전력 1월 30일 양력 3월 6일 천주 성화하신 6주년 기념 행사를 시작하겠습니다. It is our honor today to receive the victorious true father of heaven, earth, and humanity, Sun Myung Moon, and true mother Hyun Sil Kang, the cosmic true parents of heaven, earth, and humanity, here at Wilan in the Republic of China to celebrate the 13th anniversary of the cosmic Songhwa of true father in the third year of Cheongi, 7th month and 7th day, and the 6th anniversary of the cosmic Songhwa of true mother Hyun Sil Kang in the 10th year of Cheongi, 1st month and 30th day. 뜨거운 박수를 부탁드립니다. Your warm applause, please. 저는 오늘 사회를 맡은 세계 선교 본부장 팀 엘더입니다. My name is Timothy Elder. I will be the master of ceremonies for this morning's event. 오늘 행사에 참석하기 위해 여기 중화민국 위란에 오신 분들과 인터넷을 통해 전 세계에서 참석하시는 식구 및 모든 여러분을 진심으로 환영합니다. I would like to welcome everyone here in Ilan, Republic of China, and everyone participating from around the world through the internet live stream. 그러면 여러분 모두 자리에서 일어서시기 바랍니다. Please stand. 다시 오신 예수 그리스도, 만왕의 왕, 천주 천지인 참부모님, 그리고 천일국 이대왕께서 입장하시겠습니다. Jesus Christ, who has returned, the King of Kings and cosmic true parents of heaven, earth, and humanity, will now enter together with the second king of 천일국. Please greet them with your warm applause. 여러분 뜨거운 박수로 맞이하시기 바랍니다.
장로님께서 성적 조마식이 있겠습니다. The second king will now light the holy candles. 다음은 참부모님 3대 왕군께 경배 드리는 순서입니다. 장로에 계시는 식구 여러분 및 전 세계 인터넷을 통해 참석하시는 모든 분들은 경배를 올리겠습니다. We will now offer our greetings to True Parents 3-generation kingship with a full bow. Everyone here in Ilan and those participating around the world will offer our bow together. 차렷 경배! 바로 작속하시기 바랍니다. Please take your seats. 영계와 육계 식구님 여러분, 13년 전 오늘 전기시 3년 전력 7월 17일 우리는 하늘이 무너지듯 큰 충격을 받았습니다. 복귀 섭리를 완료하신 천주 천지인 문선명 참 아버님께서 다 이뤘다고 하나님께 보고하시고 나머지는 문형진 이대왕을 중심으로 하는 신종족 메시아의 사명임을 강조하시면서 육신을 통한 섭리 노정에 마무리 짓고 천주 성화를 승리하셨습니다. 식구 of heaven and earth, 13 years ago today, in the third year of Cheongi, the 7th month and 17th day by the heavenly calendar, we received a shock so great it seemed the sky would collapse on us. Our true parent, Sun Myung Moon of Heaven, Earth, and Humanity, victoriously achieved his cosmic Songhwa. He reported to God, all is finished, signifying the end of the providential course through his physical body
and the beginning of the work to be completed by heavenly tribal messiahs centering on the second king of 천일국, 형진문. 돌이켜보면 참 아버님께서 지상과 천상의 승리를 영계에서 총괄하시면서 부족한 저희들을 안 버리시고 천일국을 지상에서 이루는 작업에 동참시켜 주신 은혜에 진심으로 감사합니다. For the past 13 years, True Father in the spirit world has graciously led the providence in both the spirit and physical worlds. His grace has allowed us the honor and privilege of participating in bringing 천일국 into reality on earth, even though we are insufficient in every way. 지난 13년 동안 아버님의 마음을 아프게 하는 일이 얼마나 많았습니까? 아버님의 심정을 체휼할 줄 모르는 저희들이지만 그런 저희들이 아는 내용만 해도 이루 헤아릴 수 없습니다. 참 아버님의 천주성화와 때를 맞춘 한학자 여인의 천주적 차원에서의 배신만 해도 아버님께서 참기가 어려우셨을 것입니다. 그러나 여러분, 우리는 참 아버님만을 따르면 승리합니다. 구약 성경 시편 33편의 일부를 봉독하고 싶습니다. 많은 군대로 구원 얻은 왕이 없으며 용사가 힘이 세어도 스스로 구원하지 못하는도다. 구원하는데 군마는 헛되며 군대가 많다 하여도 능히 구하지 못하는도다. 여호와는 그를 경외하는 자, 곧 그의 인자하심을 바라는 자를 살피사 그들의 영혼을 사망에서 건지시며 그들이 굶주릴 때에 그들을 살리시도다. 이 같은 시기를 잘 넘길 수 있도록 인도해 주시는 아버님, 그리고 아버님의 인도를 따를 수 있도록 우리를 지도해 주시는 이대왕께 진심으로 감사드립니다. These 12 years have been painful for True Father in many ways that we cannot appreciate. Even we who cannot begin to fathom the depth of his 심정 can recognize countless such instances. Perhaps the most painful was the betrayal of Hak Jahan at the cosmic level. But I would like to read a portion of Psalm 33, which gives us great hope. No king is saved by the size of his army. No warrior escapes by his great strength. A horse is a vain hope for deliverance. Despite all its great strength, it cannot save. But the eyes of the Lord are on those who fear him, and those whose hope is in his unfailing love, to deliver them from death and keep them alive in famine. The world today is going through a period of judgment resulting from the betrayal of Hak Jahan. However, we can trust True Father's guidance and the steadfast leadership of the second king, 형진문, who is instrumental in helping us fulfill that guidance. 이런 배신 후에도 하나님의 본연의 창조 이상을 이루기 위한 섭리를 계속하기 위해 아버님께서는 대신자 상속자 문형진 이대왕님을 펜실베니아 광야로, 그리고 그 이후에 테네시로, 그리고 이제는 대만으로 인도하시고 2016년 성탄절까지 아버님의 권한권으로 돌아오는 축복 중심 가정은 원래의 축복에 복귀할 수 있는 기간을 주셨습니다. 또 그 기간 내에 미처 돌아오지 못한 가정과 2세들도 1세 가정의 입장으로 아버님 권한권으로 돌아올 수 있는 은혜를 주셨습니다. 지금도 많은 가정들이 아버님께 돌아오고 있습니다만 그 한편에서 불행하게도 아직 깨어나지 못한 가정들이 있는 것도 사실입니다.
to continue the providence and realize God's original ideal of creation despite Hak Ja Han's betrayal. Father guided the second king to the wilderness of Pennsylvania in 2013, then later to Tennessee, and now to Taiwan. Blessed are the families who returned to True Father's authority by the anniversary of his holy birth in 2016, were permitted to resume their previous blessing positions. Couples in second generation who could not return by the deadline can still return to True Father's authority as first generation previously married couples. Even now, more and more families are returning to Father. Unfortunately, it is also true that many families still have not awakened. 특히 최근에는 예수님의 재림을 기다리던 기독교인들이 아버님께서 재림주인 사실을 깨닫고 아버님의 말씀을 배우고 하나님과 한 남성과 한 여성이 하나가 되는 의식인 축복 결혼을 받는 경우가 점차 많아지고 있습니다. 이거 역시 아버님의 성령의 역사이자 큰 승리인 것으로 압니다. Many Christians awaiting Jesus' return have realized that True Father is the returning Jesus. They are studying True Father's words and receiving the holy blessing, a ceremony that unites God, one man, and one woman in eternal marriage. This growing awakening among Christians is a great victory of True Father's Holy Spirit. 그러면 오늘 행사를 통해 아버님의 완성 승리를 축하하는 동시에 저희들이 회개하는 마음으로 다시 출발하는 계기가 될 것을 약속드립니다. Let's make this a day to celebrate True Father's completed victory. Let's also give our promise to Father with a repentant heart that we will make a new beginning this day, reaffirming our commitment to the providential course. Please stand. 기립하시기 바랍니다. 이제는 천일국 국가를 제장하겠습니다. 백성자 왕비를 중심한 혼자서 하십니까? 예, 백성자 왕비가 선창하시겠습니다. We will now sing the national anthem of 천일국. Queen Baeksonja will lead us in the singing. 소생하라
다음은 경배 순서가 되겠습니다. We will now perform the 경배 ceremony. 먼저 참 찬우님 가정 대표와 영계 흥진님을 비롯한 참 가정 그리고 5대 성인 대표들의 경배가 있겠습니다. 오늘은 참 가정 여러분들은 인터넷을 통해 참석하고 계십니다. 그래서 그분들 대표해서 이상열 왕이 경배를 올리겠습니다. First, representatives of the true family will come to the stage to offer their bows together with 효진님, 흥진님, and other true family members in the spirit world and representatives of the 5 great saints. True family members are participating today through the internet, so King Lee Sang-yeol will bow as their representative. 자리옷 경배. 바로 다음은 전상세계와 지상세계를 대표한 2세 및 3세 축복 가정 대표들의 경배가 있겠습니다. Next, representatives of second generation blessed couples and third generation couples in heaven and on earth will offer their bows. 이무풍 왕, 시게루 타시로 왕, 문승환 왕, 강기호 왕. 강기호 왕은 전우가 뒤에 서야 됩니다. 자리옷 경배. 바로 다음은 영육계를 대표한 전 세계 축복 가정 대표들의 경배가 있겠습니다. Now, blessed couples throughout the world, representing the spirit world and physical world, will offer our bows. All blessed central families present here in Iran and those participating through the internet or by video will please offer your bow. 자리옷 경배. 바로 다음은 하나님 섭리의 중심 3개국 대표의 경배가 있겠습니다. Next, representatives of the 3 primary countries in God's providence will offer their bows. 한국, Korea, 이상열 왕. 일본, Japan, 에리카와 야스에 왕비. 미국, the United States, 리처드 펜저 왕. 자리옷 경배. 바로 다음은 6대주를 대표하는 대표자 경배가 있겠습니다. Next, representatives of the 6 continents of the world will offer their bows. 아시아, Asia, 리광얀 왕. 북미, North America, Greg Noll 왕. 유럽, Europe, Christian Seeberger 왕. 남미, Latin America, 유숙 하산 왕. 오세아니아, Trevor Newman 왕. 아프리카, 명단에는 그냥 필리핀 협회장이라고만 나와서 제가 이름을 못 받았습니다. 이름 어떻게 되시? I'm sorry, the list only said the Philippine representative. What is your name, please? Roman what?
로만 프레시아 왕, thank you. 아프리카 로만 프레시아 왕, 자렷 경배, 바로 다음은 하나님 섭리의 중심 종교 대표가 경배하겠습니다. Now, representatives of the major religions in God's providence will offer their bows. 유대교 및 기독교, Judaism and Christianity, 김병규 왕. 힌두교 및 불교, Hinduism and Buddhism, 이시지마 가즈노리 왕. 유교, 황남희 왕. 이슬람교, 이슬람, 이시다 히데키 왕. 자렷 경배, 바로 다음은 전 세계 분봉왕 및 국가 메시아를 대표한 대표자 경배가 있겠습니다. Next, representatives of the 분봉왕 and national messiahs appointed by True Father to 194 nations will offer their bows. 김가병 왕, Beatrice Clyburn 왕비, 조은혜 왕비, 한 분 또 남자분이 있어야 됩니다. 그리고 에리카와 야스의 왕비. 자렷 경배, 바로 다음은 참 아버님 정친을 대표한 대표자 경배가 있겠습니다. Next, representatives of the relatives of our beloved True Father will offer their bows. 문승환 왕, 문정자 왕비, 문순란 왕비, 문진영 왕비, 자렷 경배, 바로 다음은 전 세계 아벨권을 대표한 대표자 경배가 있겠습니다. Next, representatives of the able realm of the entire world. 김영춘 왕, 마에우라 히로히토 왕, 이홍상 왕, 자렷 경배, 바로 다음은 전 세계 가인권을 대표한 대표자 경배가 있겠습니다. Next, representatives of the Cain side of the world will offer their bows. 왕야오 왕, 오가타 유스케 왕, 진경진 왕, 바로 자렷 경배, 바로 다음은 전 영계를 대표하는 대표자 경배가 있겠습니다. Next, representatives of the spirit world will offer their bows. 신무순 왕비, 김기은 왕비,
이갑순 왕비, 노주원 왕비. 자렷 경배. 바로 이제 가정맹세 제창의 시간입니다. Let us now recite the family pledge together in Korean. 가정맹세를 제창할 때 천천히 속도를 맞춰 해주시기 바랍니다. 가정맹세 1. 천일국 주인 우리 가정은 참 사랑을 중심하고 본향 땅을 찾아 본원의 창조 이상인 지상천국과 천상천국을 창건할 것을 맹세하나이다. 2. 천일국 주인 우리 가정은 참 사랑을 중심하고 하나님과 참 부모님을 모시어 천주의 대표적 가정이 되며 중심적 가정이 되어 가정에서는 효자, 국가에서는 중신, 세계에서는 성인, 천주에서는 성자의 가정의 도리를 완성할 것을 맹세하나이다. 3. 천일국 주인 우리 가정은 참 사랑을 중심하고 4대 심정권과 3대 왕권과 황족권을 완성할 것을 맹세하나이다. 4. 천일국 주인 우리 가정은 참 사랑을 중심하고 하나님의 창조 이상인 천주 대가족을 형성하여 자유와 평화와 통일과 행복의 세계를 완성할 것을 맹세하나이다. 5. 천일국 주인 우리 가정은 참 사랑을 중심하고 매일 주체적 전상세계와 대상적 지상세계의 통일을 향해 전진적 발전을 촉진화할 것을 맹세하나이다. 6. 천일국 주인 우리 가정은 참 사랑을 중심하고 하나님과 참 부모님의 대신 가정으로서 천연을 움직이는 가정이 되어 하늘의 축복을 주변에 연결시키는 가정을 완성할 것을 맹세하나이다. 7. 천일국 주인 우리 가정은 참 사랑을 중심하고 본원의 혈통과 연결된 위하는 생활을 통하여 심정 문화 세계를 완성할 것을 맹세하나이다. 8. 천일국 주인 우리 가정은 참 사랑을 중심하고 성약 시대를 맞이하여 절대 신앙, 절대 사랑, 절대 복종으로 신인의 일체의 상을 이루어 지상천국과 천상천국의 해방권과 석방권을 완성할 것을 맹세하나이다. 다음은 보고 기도의 순서입니다. 보고 기도는 한국 대륙회장 이상열 왕이 하시겠습니다. Now, King Lee Sang-yeol, Continental Director for Korea, will offer a reporting prayer. 보고 드리도록 하겠습니다. 사랑하시는 아버지 하나님, 오늘은 청기 16년 천력 7월 17일 제13주년 문선명 참 아버님과 강현실 참 어머님,
천지인 참부모님 성화절을 맞이하여 세계본부 대만 성전에서 기념 예배를 올릴 수 있도록 허락하여 주신 은혜와 은총과 축복에 감사와 영광을 올립니다. 참으로 뵙고 싶은 참부모님 사랑하옵고 사랑합니다. 성리하옵신 문선명 참부모님의 지상의 실체이시며 대신자, 상속자, 후계자로 세워주신 문영진 이대왕님 양해분을 중심 삼고 참아버님 성령님의 인도하신 가운데 천운을 서양에서 동양권으로 옮기시고 세계본부 대만 성전에서 하나님 아버지와 참 부모님을 모시고 예배를 집전하시는 이 식전에 영육계 참 가정의 자녀님과 6대 성애님을 모신 가운데 전 영육계 인류를 대표한 축복받은 종족 왕과 왕비들이 이 자리에 참석하였습니다. 또한 전 세계에서 정성 들이시며 인터넷을 통해 참석하고 있는 자녀들도 있사옵니다. 이날을 전 인류가 함께 예배 드리지 못하고 소수의 자녀들이 대표하여 예배와 영광을 올려드리게 됨을 회개의 심정으로 머리 연하여 싸우니 긍휼히 여겨 주시옵소서. 아버님께서는 독생자, 구세주, 메시아, 재림 그리스도 참 부모님으로서 아버지 하나님의 심정과 참 사랑과 참 혈통을 지니시고 이 땅 위에 찾아오셔서 창조 본연의 참 사랑을 중심한 자유와 평화와 행복의 이상을 실현하시기 위해 93성상을 하나님을 위로하시며 인류의 죄를 대속해 주시기 위하여 피와 땀과 눈물로 얼룩진 칠사부활의 길 만개의 십자가를 홀로 지시고 8단 완성 참 사랑을 승리해 나오셨습니다. 지난 13년 동안 참아버님 참 혈통을 받은 3대 왕권과 참가인 아벨님의 왕가가 광야 시대를 거쳐오시면서도 오직 참아버님을 모시고 위로하시며 아버님께서 주신 참 혈통을 중심 삼고 말씀과 축복과 아버님의 전통을 상속받아 전통을 세워 나오시기 위해 사탄의 모진 핍박과 조롱과 멸시 속에 죽음의 환경을 뚫고 승리하시기까지 이를 배후에서 지켜보시며 염려해 오신 참 부모님의 심정을 어찌 다 저희가 헤아릴 수 있겠습니까? 참 부모님 3대 왕권 앞에 우리의 무지와 부족함으로 인해 뜻을 다 받들어 드리지 못한 것을 이 시간 저희들은 통회하며 회개하옵니다. 용서하여 주시옵소서. 부족하지만 참 부모님 3대 왕권을 모시고 뜻을 받들어 온 각 대륙을 대표한 대륙회장들과 종족을 대표한 종족 왕과 왕비들이 승리하신 3대 왕권을 모시고 오늘을 맞이하였습니다. 아버님 성화 이후 한시 어머니의 배신과 타락으로 하나님의 조국과 고향으로 찾아 세우시고 아버님의 정성으로 찾아 세운 아버지 국가와 어머니 국가인 대한민국과 일본은 공산사회주의 정치 문화 사탄주의자들이 장악하여 그동안 준비해 오셨던 기반을 허물고 전 세계를 장악하기 위해 아벨권을 무참히
희생시켜 나왔습니다. 사랑하시는 아버지 하나님, 승리하오신 3대 왕권과 참 가인과 아벨님이 일체권을 이루시고 세계 식구들을 미국으로 부르셔서 참 아버님의 성령님께서 인도하시는 뜻을 받들어 지난해에는 트럼프 대통령을 당선시켜 2대 왕님을 통해 소명 기도를 해 주시고 세계 왕으로 세워 세계 3차 무력대전과 천지인 참 부모님 3대 왕권이 더 큰 희생의 길을 갈 수밖에 없는 상황 속에서 오직 참 아버님의 성령님의 은혜와 사랑과 능력의 역사로 절대 선령교와 천군 천사들과 지상의 식구들이 억만 사탄과의 치열한 싸움을 성리케 해 주심을 감사 올립니다. 특별히 승리하신 천지인 참 부모님 3대 왕권을 대만으로 인도하셔서 유불선 동양권 문명 문화권을 타고 중국 붉은 용을 잡고 14억 중국 국민을 공산 치하에서 해방 석방시키고 천일국 헌법이 전파되어 억압과 억눌린 가운데 신음하고 있는 14억의 중국 국민이 깨어 일어날 때 북한 해방, 정주 해방을 실현하고 정주 본향 땅에 새 예루살렘을 안착시켜 하나님과 승리하신 천진 참 부모님을 모시고 세계 화평, 종교 화평, 영계 화평을 참 부모님 태평성대 억만세 불같은 성령 역사로 앞당겨 이룰 수 있도록 이 식전에 더욱 축복하여 주시옵기를 간절히 간구하고 원하옵니다. 사랑하시는 아버지 하나님, 이대왕님 양해분께서는 혈혈 단신으로 이 대만에 도착하신 후 참 아버님의 성령님의 인도하신 가운데 이광염 회회장 부부를 준비해 보내주시고 왕야오 장로 형제를 세워주신 은혜와 사랑 앞에 감사를 올립니다. 첸나우스 부부를 대만에 오셔서 첫 축복 가정으로 찾아 세워 축복을 봉헌 올리시고 앞으로 12가정, 36가정, 72가정 등 축복받을 종족왕과 왕비가 평화군 평화경찰이 되어 철장 왕님인 이대왕님을 모시고 성약시대 천일국 왕국을 환태평양권을 중심하고 출발하여 전 세계로 전도의 역사가 성령님의 불같은 역사로 이루어질 수 있도록 인도하여 주옵시고 역사해 주시옵기를 간절히 간구하고 원합니다. 비록 지금은 소수의 아들, 딸이 출발하고 있지만 그 무에는 이대 왕님께서 참사랑 호르몬 수소작용 시스템의 실체적인 신학이 뿌리를 내려 누시엘 천사장이 사탄이 되어 청소년으로부터 음란으로 타락시켜 부부의 참사랑을 깨는 야동을 확산시켜 절대성을 파괴시켜 왔던 제약의 역사를 청산하고 대전환시킬 수 있는 출발점이 되어 절대성을 중심 삼고 참사랑의 승리의 역사를 펼쳐나가 지상과 천상의 영원하신 하나님 아버지의 본연의 영광이 천진 참부모님 3대 왕권을 통해 드러날 수 있으시옵기를 간절히 간구하고 원하옵니다. 그리우신 참 아버님, 참 어머님, 이날을 통해 우리 모두의 이름으로 불러보옵니다.
천지인 참부모님 사랑합니다. 사랑합니다. 영원히 사랑하겠습니다. 축복 중심 가정 이상열 김보경 이름으로 보고드리며 아뢰었사옵나이다. 아주. 다음은 케이크 커팅의 순서입니다. 이대만 양육분께서 축하 케이크를 자르십니다만 그때 자르시면서 우리가 뭐라고 부를까요? 승리 축하합니다라고 부를까요? 예. Next, the king and queen will cut the celebratory cake, and as they do so, we will sing 승리 축하합니다 to the tune of Happy Birthday. 승리 축하합니다. 승리 축하합니다. 사랑하는 참부모님 승리 축하합니다. Happy victory to you. Happy victory to you. Happy victory, true parents. Happy victory to you. 한 번 더 해야 돼요. 축하합니다. 승리 축하합니다. 사랑하는 참부모님. 천천히 사랑의 승리자는 너무 빨리 하면 안 돼요. 아직 맞춰야 돼요. 그러니까 승리 축하합니다. 그러면은 손창의 순서입니다. 조용히 자리에 앉아 주시기 바랍니다. Please take your seats quietly. 참 부모님께서 진지를 드시겠습니다. The true parents of heaven, earth, and humanity will now partake in the holy meal. 다음은 말씀 훈독의 순서입니다. We will now have the reading of the word. 훈독은 진경진 왕이 하겠습니다. The reader today is King 진경진. English and Japanese translations will be visible on the screens. 훈독하겠습니다. 메시아는 참 부모. 1. 메시아는 참 부모이다. 오시는 메시아는 어떤 분이냐?
개인은 물론 일련이와 개인, 가정, 종족, 민족, 국가, 세계 천주 전부를 걸어놓고 믿음과 소망과 사랑의 실체로 설 수 있는 분입니다. 그분이 이러한 자리에 서야만 비로소 인류의 역사상에 남아있는 믿음이 결실될 수 있는 것이요, 소망이 결실될 수 있는 것이요, 사랑이 결실될 수 있는 것입니다. 그렇지 않으면 믿음과 소망과 사랑이 결실될 수 없습니다. 그분이 하는 말은 개인적인 말이 아닙니다. 여러분도 그런 신념을 가지고 외치게 될 때 그 말은 개인의 입에서 나오는 말이로돼 세계사적인 내용과 인연을 갖춘 말이 된다는 것입니다. 지혜로운 사람이란 어떤 사람이냐? 세계적인 때, 소망의 때를 먼저 구별할 줄 아는 지각을 가진 사람입니다. 그것을 미리 알고 분석하고 비판하고 실천하여 자기의 것으로 만드는 책임을 짊어질 수 있는 사람이 지혜로운 사람입니다. 메시아가 이 땅 위에 오실 때 그분은 개인으로 오시되 개인이 아닙니다. 그분의 가치는 온 세계 인류가 믿고 있는 신앙의 결실체요, 온 세계 인류가 바라고 있는 소망의 결실체요, 온 세계가 바라고 있는 사랑의 결실체입니다. 그 결실체에는 모든 역사 노정이 연결되어 있습니다. 즉 과거, 현재, 미래가 다 연결되어 있습니다. 그리고 개인으로부터 가정, 종족, 민족, 국가, 세계가 전부 연결되어 있고 하늘과 땅이 모두 연결되어 있습니다. 메시아는 참 부모입니다. 우리들은 참 자녀입니다. 같은 운명권에 서서 거기에 끼지 않으면 안 됩니다. 이 메시아의 현현 과정, 지금까지 많은 종교가 나와 있는데 그 사명이 뭐냐? 한 사람을 찾자는 것입니다. 수많은 종교가 구원을 얻고 뭐 어쩐다고 하지만 세계적으로 추려서 최고의 자리에 올라갈 수 있는 사람, 그 자리를 넘어선 그 한 사람을 찾자는 것입니다. 그 한 사람을 세우자는 것입니다. 이렇듯 모든 종교의 중심은 한 사람인데 그런 존재가 누구냐 하면 메시아라는 것입니다. 다시 말하면 모든 종교가 한 사람을 찾아 나오는데 그 한 사람, 중심 존재가 누구냐 하면 메시아, 구주라는 것입니다. 메시아가 오는 데는 그 자리에 대번에 오는 것이 아닙니다. 7년 노정을 거쳐야 됩니다. 메시아는 남자입니다. 그 메시아가 와서 사탄 세계에서 혈통적인 관계를 추월하여 사탄을 이겨야 합니다. 이긴 그 남자를 중심 삼고 가정적으로 이겨야 되고 종족적으로 이겨야 되고 민족적으로 이겨야 되고 국가적으로 이긴 터전을 만들어 놓아야 된다는 것입니다. 남자 하나만 가지고는 안 됩니다. 즉 사탄 세계보다도 나아야 된다는 것입니다. 사탄 세계에 속한 가정보다 우위에 서지 않고는 메시아는 그들을 거느릴 수 있는 입장이 못 되는 겁니다. 사탄 세계의 최고의 기준이 뭐냐 하면 국가입니다. 사탄은 언제나 국가를 중심 삼고 반대해 나왔습니다. 사탄은 나라를 가졌기 때문에 그 나라를 중심 삼고 개인적으로도 하늘을 때렸고 가정적으로도 하늘을 때렸고 종족적으로도 하늘을 때렸고 민족적으로도 하늘을 때렸던 것입니다. 언제나 이 나라를 중심 삼고 하늘이 닦아 나온 길을 방해해 나왔다는 것입니다. 결국 반대받고 핍박받는 것은 못하기 때문이지 나으면 도리어 핍박할 수 있고 지배할 수 있는 것입니다. 인간이 타락함으로 말미암아 이 세계는 사탄 세계가 되었기 때문에 이 세계에는 사탄 편 개인도 얼마든지 있는 것이요, 가정도 얼마든지 있는 것이요, 종족도 얼마든지 있는 것이요, 국가도 얼마든지 있는 것입니다. 그렇지만 하늘편은 없다 이겁니다. 개인은 있지만 그 기준에 올라온 가정이나 종족이나 민족이나 국가가 없다는 것입니다. 결국 메시아 개인으로서 가정을 이기고 메시아 개인으로서 종족을 이기고 메시아 개인으로서 국가를 이길 수 있는 터전이 없어가지고는 일반 사람이 올라갈 길이 없다는 것입니다. 그래서 하나님은 이 땅 위에 메시아가 오게 된다면
메시아를 따라 같이 올라갈 수 있는 권을 개인으로부터 가정을 거쳐서 준비해 놓았는데 그것이 이스라엘 민족입니다. 그리고 그 사상이 선민 사상입니다. 그러나 이스라엘 나라는 아직까지 여기에 올라가지 못했습니다. 선에 걸린 것과 마찬가지입니다. 그렇기 때문에 선민의 소망이 뭐냐 하면 이 선을 넘어서는 것입니다. 이 선을 넘어서야지 넘어서지 않으면 큰일 난다는 것입니다. 그렇지만 이 선을 넘어서려고 해도 자기들끼리는 넘어설 길이 없습니다. 그러니까 하나님은 이스라엘 민족에게 메시아, 즉 구주를 보낸다는 약속을 했던 것입니다. 하나님이 이것을 국가적으로 넘기기 위해서 수천 년 동안 준비하신 것이 메시아입니다. 메시아를 보낸다는 약속을 하신 것입니다. 그래서 이스라엘 민족 앞에 메시아가 오게 되면 그 메시아를 중심 삼고 죽더라도 같이 죽겠다는 입장이 되어서 사탄이 때려야 뗄 수 없게끔 온전히 하나 되면 거기서부터 개인적으로 접붙이고 가정적으로 접붙이고 종족적으로 접붙이고 민족적으로 접붙이고 국가적으로 접붙여서 그들을 일시에 다 여기까지 끌어올릴 수 있다는 것입니다. 그렇기 때문에 이 세계에는 선민 사상이 있어야 합니다. 그래가지고 하나님이 택한 민족을 중심 삼고 하나님이 택할 수 있는 국가를 형성해야 된다는 것입니다. 선민이 있다는 말 자체는 하나님이 있다는 사실을 증거하는 것입니다. 이런 원칙으로 볼 때 메시아를 보내겠다고 하는 예언이 있다는 것은 하나님이 있음을 증거하는 겁니다. 그러면 우리가 메시아를 필요로 하게 된 것은 무슨 목적이 있어서냐? 그게 문제입니다. 타락함으로 말미암아 우리는 거짓 부모를 가졌습니다. 하나님과 하나 된 부모가 없어졌다는 것입니다. 하나님과 하나 될 수 있는 부모의 자리를 우리에게 갖다 주는 분이 메시아입니다. 이것이 첫째입니다. 둘째는 뭐냐 하면 우리를 다시 낳아주는 것입니다. 결국은 우리의 몸에 사탄의 피가 있으니까 그 피를 빼내어 사탄의 아들, 딸이 아니라는 입장으로 우리를 접붙여서 다시 낳아준다는 것입니다. 셋째는 뭐냐 하면 메시아는 우리 인간으로 하여금 사탄 마귀를 종새끼로 만들어서 종으로 부릴 수 있는 사람으로 만들어낸다는 것입니다. 즉 우리 인간들 앞에 메시아가 와서 우리로 하여금 사탄을 굴복시켜서 종으로 만들 수 있는, 사탄을 굴복시켜서 그를 처단할 수 있는 자격자로 만들어준다는 것입니다. 결국 인간이 타락했기 때문에 첫째는 부모를 잃어버렸고, 둘째는 사탄의 피를 받았고, 셋째는 사탄의 지배를 받게 되었습니다. 그러니 그것을 복귀하기 위해서는 거꾸로 올라가야 한다는 것입니다. 원리를 보면 믿음의 기대가 있고 실체의 기대가 있습니다. 믿음의 기대를 이루고 실체의 기대를 이루어야 메시아를 바랄 수 있게 되어 있습니다. 이것이 원리입니다. 그러므로 믿음의 기대와 실체의 기대까지 이루자는 것입니다. 메시아는 그 자체가 믿음의 목적체요 소망의 목적체입니다. 믿음과 소망이 이루어진 목적체입니다. 그러면 메시아를 위주로 하여 목적을 달성한 그때에는 무엇만이 남을 것이냐? 목적이 다 달성되었으니 사랑만 남을 수밖에 없습니다. 그런 거로 최후에 남는 것은 사랑이라고 했습니다. 그 사랑은 믿음의 완성 실체를 통한 사랑이요 소망의 완성 실체를 통한 사랑입니다. 그 사랑 하나를 위주한 대표자로 오시는 분이 메시아입니다. 귀한 말씀을 주신 참 아버님께 박수를 보내고 싶습니다. 다음은 우리의 정성을 모아 리광얀 왕과 왕비가 참부모님과 일회왕 양이분께 꽃다발을 봉정하겠습니다. Next, the couple of King Li Guangyan will offer a bouquet of flowers to two parents and the second king or queen.
다음은 억만세 3장의 순서입니다. 억만세는 일본 대륙회장인 에리카와 야스에 왕비를 비롯한 모든 대륙회장과 협회장들이 나와서 3장을 하겠습니다. We will now conclude this occasion with 3 cheers of 억만세, Queen Yasue Erikawa, Continental Director for Japan, and all Continental Directors and National Presidents. All please join her in giving the 억만세. 하나님 왕꽃을 승리 엄만세 전주인 참부모님 3대 왕공 엄만세 저희르그 장공 엄만세 이제 참부모님께서 퇴장하시겠습니다. Now the true parents of heaven, earth, and humanity will exit the sanctuary. 퇴장하실 때 따뜻한 박수를 보내주시기 바랍니다. Please send them with your warm applause as the King and Queen and true parents exit the sanctuary. 참부모님 승리 축하합니다. 참부모님 승리 감사합니다. 감사합니다. 이상으로 문선명 참어머님 천주정화 13주년과 강형실 참어머님 천주성화 6주년 기념 행사를 모두 마치겠습니다. This ends the ceremony marking the 13th anniversary of the Cosmic Songhwa True Father Sun Myung Moon and the 6th anniversary of the Cosmic Songhwa of True Mother Hyun Sil Kang.